जय जगन्नाथ सिंह बाबू ओडिया एजुकेशन चैनल को आपको स्वागत। उत्कल गौरव मधुसूदन दासଙ୍କ संपूर्ण जीवन उपरे आजिर यह भिडियोटे उत्थान और पतन गोटे जातिर इतिहास रे किछि नुआ कथा नुहे। मुसलमान मरहट्टा एवं इंग्रेज मानक शासन अमल निर्यापित ओडिया जाति मुमूर्षु अवस्था निजर अस्तित्व रक्षा पाई संग्रामरत थिबा बेले केतेजन क्षण जन्मा व्यक्तिविशेषों आविर्भाव जातीय जीवन में आशार आलोक संचार करथिला। उत्कल संस्कृतिर सुरक्षा तथा राजनैतिक सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में ओडिशा को सर्वभारतीय स्तर में एक स्वतंत्र स्थान देवाई जो जुगजन्मा निजर जीवन को तिल तिल कर उत्सर्ग करथिले सेमानक मध्यरु देश प्राण उत्कल गौरव मधुसूदन दास अन्यतम। आम ओडिशार प्रथम ओडिया बीए, प्रथम ओडिया एमए, प्रथम ओडिया वकिल, प्रथम ओडिया बिलात यात्री तथा प्रथम शिक्षित स्वाधीनता संग्रामी जे ओडिशा को प्राण दे भल पाउथिले एवं काम करथिले तथा ओडिया जातिर चिर नमस्य प्रात स्मरणीय एवं चिर बरण्य से होउछंती ओडिशार कुलवृद्ध उत्कल गौरव मधुसूदन दास। से समग्र ओडिशा रे मधुबारिस्टर तथा मधुबाबू नाम रे बेस परिचित। ओडिशार कटक जिला अंतर्गत सत्यभामापुर नामक एक क्षुद्र ग्राम 1848 मसीहा एप्रिल 28 तारिख रे मधुबाबू जन्म। तांको पितांको नाम चौधरी रघुनाथ दास और मातांको नाम पार्वती देवी। बाल्यकाल रे मधुसूदन दासंको पितृतत्व नाम थिला चौधरी गोविंद बल्लभ दास। मधुबाबू बाल्य शिक्षा निज ग्राम रे थिबा एक चाटशाड़ी रे आरंभ होइथिला। 13 वर्ष बयस रे मधुबाबू कटक सहर रे थिबा सरकारी हाईस्कूल रे नाम लेखाइथिले। परवर्ती समय रे सरकारी हाईस्कूल टी रेभेन्सा कॉलेजिएट नाम रे नामित होइथिला। 1864 मसीह मधुसूदन दास एंट्रांस परीक्षा उत्तीर्ण लाभ कले। सेतेबेले उच्च शिक्षा पाई कलिकता जावाक पड़ुथिला। ओडिशा को सही समय रेलपथर सुविधा नथिबारु जलपथर स्टीमर जोगे कलिकता जावाक पड़ुथिला। मधुबाबू एंट्रांस पास कर देखले जे कलिकता जावा पाई तांको पाखरे अर्थर अभाव रहिछि। तेणु से एंट्रांस पास पर बालेश्वर जिला स्कूल शिक्षकता कले। बालेश्वर जिला स्कूल 2 वर्ष शिक्षकता करी से किछि अर्थ संचय कले। तत्पर उच्च अभिलाषी मधुबाबू विभिन्न प्रतिबंधक सत्वे मध्य उच्च शिक्षा पाई कलिकता यात्रा कले। मात्र अर्थ अभाव हेतु कलिकतार रही पाठ पढ़िबा मधुबाबू पक्षे संभव हैला नहीं। सही समय ख्रीष्टियान धर्म प्रचारक माने सेमानक संघ पांठिरु ख्रीष्टियान छात्र मानकु अर्थ साहाय्य देउथिले। अंबिका प्रसाद हाजिरा नामक जने ख्रीष्टियान पाद्रींको सह मधुबाबू परिचय होइथिला। मधुबाबू उच्च शिक्षा प्रति आग्रह देखि अंबिका प्रसाद ए दिगरे तांकु साहाय्य कले। तापरे मधुबाबू ख्रीष्टियान धर्म ग्रहण करिवारु उच्च शिक्षा पाई तांकर आउ अर्थर अभाव रहिला नाही। ख्रीष्टियान धर्म ग्रहण कला परे निजर नाम परिवर्तन करिवाकु पड़े। एही कारणरु मधुबाबू निजर मूल नाम गोविंद बल्लभ को परित्याग करी मधुसूदन दास रखिथिले। उच्च शिक्षा अभिलाषी मधुबाबू कलिकतार रही 1870 मसीह कलिकता विश्वविद्यालय बीए पास करी प्रथम ओडिया ग्रेजुएट गौरव अर्जन कले। तापरे 1873 मसीह कलिकता इंस्टीट्यूशन रु एमए पास करी प्रथम ओडिया एमए गौरव लाभ कले। सही वर्ष से बंगीय शिक्षिता ख्रीष्टियान युवती सौदामिनी चट्टोपाध्याय को विवाह करथिले। किंतु विवाहर मात्र 5 वर्ष न पूर्णु सौदामिनी रोगाग्रस्त हो प्राणत्याग कले। अवश्य यही घटना मधुबाबू अत्यंत दुखदायक थिला। तथापि से निज कर्मभूमि ओहरी जाई नथिले। 1880 मसीह मधुबाबू कलिकता प्रेसिडेंसी सांध्य महाविद्यालय बीएल डिग्री हासिल करी प्रथम ओडिया वकिलर गौरव अर्जन करथिले। एही समय से विशिष्ट इंग्रेज विद्वान जॉन साहेब एवं शिक्षाविद आशुतोषों संस्पर्श आसबार से सुजोग पाइथिले। मधुबाबू कलिकतार बसबासरत तत्कालीन निरक्षर ओडिया श्रमजीवी मानकर सामाजिक अर्थनैतिक और शैक्षिक उन्नति पाई जो उद्यम करथिले ताहा तांकर जातीयता प्रीति मनोभावर प्रथम परिप्रकाश कहले चले। इतिमध्य मधुबाबू स्वास्थ्य खराब हेतु से बिलात जाई निज स्वास्थ्यर आरोग्य करने सह बिलातर बारिस्टर पास करी मधु बारिस्टर भावे परिचित हेले। बिलातरू फेरी किछि दिन कलिकतार वकिलाती करबा परे से ओडिशा फेरिले। 1882 मसीह से उत्कल सभा स्थापन करथिले। 1883 रु
1890 ଯାଏଁ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆଇନ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କଟକରେ ମଧୁବାବୁ ଓକିଲାତି କରି ରୋଜଗାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପରର ହିତ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳିକି କଲିକତାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ନିରକ୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଜମି ମାଲିକ ହେବେ, କେମିତି ବେଠି ବେରୋଜଗାରୀ ଉଠିବ, ଜମିଦାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ପ୍ରଜା କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଜନା, କିଷାନ ମଜଦୁର ସଭା, ଜମିଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ଆଦି ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ଜନ୍ମଦାତା ଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ମଧୁବାବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଜଗତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ବେଳେ ମଧୁବାବୁ ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। 1896ରୁ 1911 ଯାଏଁ ସେ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। 1903ରେ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବେକାରୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 1905ରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ନାମକ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳର ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କଞ୍ଚାମାଲଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତାହା କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧୁବାବୁ 1900 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଖଣ୍ଡିତ, ବିଭାଜିତ ତଥା ନିଷ୍ପେଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଷ୍ଟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ କେବଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ସହ ମିଶି ରହିଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେ ଭାଷଣମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଓକିଲ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଓଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ତେଜସ୍ୱିନୀ ବାଣୀ ଥିଲା, ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ ପଡ଼ିବ କି ତୋ ମନେ। 1913ରୁ 1923 ମସିହା ଯାଏଁ ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଅନେକ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ମାନରେ କଳଙ୍କ ନ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀରେ ଜୋତାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନସେବାରେ ସେ ଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦରମା ନେବା ସ୍ଥିର ହେବାରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆର ନମୁନା। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣି ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତି କବିତାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଜାତି ପ୍ରେମ ବନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି, ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞେ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ ଛାତିକୁ ମିଶାଇ ଛାତି। ପୁଣି ସେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହିଁ କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ଶବ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ।
1917 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ ଦି ଓଡ଼ିଆ ନାମକ ଖଣ୍ଡିଏ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦାବି ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। 1930 ଏବଂ 1931 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 1933 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମଧୁବାବୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୋର ବହୁ କାଳର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 1 1936 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅମଳିନ ଗାଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଜାଜଲ୍ୟମାନ। ନିଷ୍ଠାପର ଦେଶ ସେବା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୁଳବୁଦ୍ଧ ଓ ଗୌରବ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଚିରକାଳ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।